راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق۔ سبھی ساتھیوں کو جو میری آواز سن رہے ہیں بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور یہ میری اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی دلی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو سلامت اور شاد رکھے، آمین ثم آمین۔ تو سامعین، میں ایک بات سن رہا تھا ایک بڑے شخص کی، جس سے پوچھا گیا کہ کامیابی کا راز کیا ہے، تو اس نے 3 راز بتائے، اور پہلا راز تھا اپنے کام کو پوری توجہ کے ساتھ کرنا، دوسرا راز تھا اپنے کام کو پوری توجہ سے کرنا، اور تیسرا راز تھا اپنے کام پر ہی توجہ کرنا۔ یعنی کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس کو پوری توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کام میں بہت جلد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو روزانہ اسکول سے جب لینے جاتا تو وہاں کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے، اکثر لوگ اس سے ناراض رہتے تھے، کیونکہ وہ پورے وقت پر اور پوری چھان بین کر کے بچے کو کسی کے ساتھ بھیجتا تھا۔ مثلا اگر والدین وقت پر نہیں پہنچے اور انہوں نے کسی اور کو بھیجا ہے تو جب تک وہ پوری تصدیق نہ کر لیتا وہ ان کے سپرد اس بچے کو نہ کرتا۔ تو بڑے لوگ اعتراض کرتے تھے، بھئی یہ جو ہے بہت ہی اکڑو شخص ہے، یہ اپنے کام کو کچھ زیادہ ہی سمجھتا ہے اور ہماری بات نہیں مانتا، بچے ہمارے ہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں اس میں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کروں گا۔ اور ہوا یوں کہ 1-2 ماہ کے بعد اس کی گورنمنٹ جاب ہو گئی، اور جیسے ہی اس کی گورنمنٹ جاب ہوئی تو بعد میں کوئی سیکیورٹی گارڈ وہاں پہ ٹکتا نہیں تھا، اور والدین ہمیشہ پریشان ہوتے اور اس کو یاد کیا کرتے تھے کہ ہاں بھائی اس کے زمانے میں تو ہم اسے بہت برا بھلا کہتے تھے یا سمجھتے تھے، لیکن وہ بہت اچھا شخص تھا، وہ اپنا کام بہت ایمانداری کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ واقعی جب ہم کام ایمانداری سے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر ہمیں اس کا نتیجہ نہ ملے، لیکن شاید اس کام کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں اس کے ثمرات کا احساس ہو سکے۔ تو جو بھی ہم کریں اس کو واقعی دیانتداری اور ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے پاک کلام سے اپنی رہنمائی اور برکت کے لیے اقتباس سنتے ہیں۔ اے خدا، اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا، میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پہ کان لگا، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا۔ دیکھو خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے، وہ برائی کو میرے دشمنوں پر ہی لوٹا دے گا۔ تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر۔ میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ وہ خوب ہے، کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے، اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے۔ خداوند تعالیٰ کا شکر ہو کہ وہ ایسی ہستی ہے جو ہمیں بچاتی ہے، اس کی ذات ہمیشہ ہمیں سنبھال لیتی ہے۔ سو خداوند تعالیٰ کی تمجید ہو، اس کا شکر ہو جو ہمیشہ ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور ہمارا بہت ہی خیال رکھتا ہے۔ آئیے پھر ہم خدا تعالیٰ کی ذات کی تعریف اور تمجید کریں اور حمدیہ گیت میں شامل ہوں۔ اکھیاں چکنا میں ول پہاڑا، مدد لے میں کس نوں پکارا۔ اکھیاں چکنا میں ول پہاڑا، مدد لے میں کس نوں پکارا۔ مدد لے میں کس نوں
پکاراں میری مدد رب آپ آیا میری مدد رب آپ آیا جس نے دھرتی آکاش بنایا جس نے دھرتی آکاش بنایا تیرے پیراں نوں دیوے کھلاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں دن سورج نہ تینوں ستاوے دن سورج نہ تینوں ستاوے راتی چن بھی نہ کچھ دکھ پہنچاوے راتی چن بھی نہ کچھ دکھ پہنچاوے خوف کھاویں گا نہ وچ اجاڑا مدد لئی میں کس نوں پکاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں تیرا رب تینوں آپ بچاندا تیرا رب تینوں آپ جی تو سن رہے تھے ہم حمدیہ کلام. یقیناً اس کے وسیلے سے ہم سبھی نے برکت پائی اور بہت اچھا لگا ہم سبھی کو. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں بھی ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنا فیڈ بیک بیچتے ہیں, خط بیچتے ہیں اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں. تو آپ ضرور خط لکھتے رہیں. پروگرام راہ زندگی, پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. اور فون کال ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہوا کرتا ہے 0333 48 25 963 اور واٹس ایپ کے لیے نمبر ہے 0305 33 77 310 اور فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. اس فیس بک پر, آئی ڈی پر, یوٹیوب چینل پر
जितने भी प्रोग्राम्स मौजूद हैं आप जरूर उनको सुनिए, उन पर कमेंट्स कीजिए, इनको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा और बरकत का ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अभी मैं शामिल करूंगा आपके प्यार भरे खतूत और SMS और पैगामात को, और इस वक्त सोहम शकील हैं जी, जिनका ताल्लुक है जुमरा से। और बहुत शुक्रिया जी, आपने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 खतूत आपके मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें आपने मेरा तज़किरा किया, बहन उज़मा का तज़किरा किया, इसके अलावा आपने जोशुआ भाई का भी तज़किरा किया और कहा कि तीनों की आवाज में प्रोग्राम आपने समाअत फरमाए और आपको बहुत अच्छा लगा, आपको गुफ्तगू अच्छी लगी, आपको सेगमेंट्स अच्छे लगे। तो बहुत शुक्रिया आपकी इस पसंदीदगी के लिए कि आपने प्रोग्राम को पसंद किया और अपना फीडबैक दिया। खुदावंद ताला आपको बहुत बरकत दे और इसी तौर पर हमारा साथ जोड़े रखे ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत और तरक्की का वसीला बनते रहें, आमीन। अगला खत मेरे पास मौजूद है राय विलायत खरल साकी साहब का, और आपने कहा है कि प्यारे भाई, दुनिया में जितनी भी अच्छी और प्यारी और खूबसूरत दुआएं हैं सारी आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा जी क्या हाल है, मैंने प्रोग्राम आदिल मुश्ताक की आवाज में सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपको अंदाज पसंद आया, आपको दोस्तों के खतूत पसंद आए और फिर आपको सभी सिलसिले बहुत पसंद आए। तो मैं जनाब आपका राह जिंदगी की पूरी टीम के बिहाफ पर शुक्रिया अदा करते हुए आपसे दरखास्त करता हूं कि इसी तौर पर इस मोहब्बत को, इस राबिते को इसी तौर पर कायम रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अगला जो पैगाम है व्हाट्सएप के जरिए से हमें भेजा गया और ये है नदब सलीम, जिनका ताल्लुक है KPK के शहर पेशावर से। आपने कहा कि प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि इब्तदाई गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, बड़ी जबरदस्त होती है और हम प्रोग्राम में हमेशा कोई नई बात सीखते हैं और ये एक अच्छा प्रोग्राम है और अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर आपकी सारी टीम को मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। और इसी तौर पर जनाब मलिक अल्लाह बचाया खोखर साहब कहते हैं कि प्रोग्राम सुना जी, बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि आपने अपनी खैरियत बताई, आपने दोस्तों के खतूत को पसंद किया और फिर आपने कहा कि सभी सिलसिलों को बहुत सराहता हूँ और दीगर आपने शुक्रिया अदा किया जी। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। इसके अलावा राना मोहम्मद हारून खान ने प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। और इसके अलावा वफा अली बरोही ने हमें कहा कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका और आपकी वाबस्तगी के लिए शुक्रिया जनाब, और आपके सारे उन अच्छे अल्फाज के लिए जो आपने इस सारी टीम के लिए कहे, थैंक यू सो मच जी। और असद मुराद है जी, इनका ताल्लुक है जिला कीट से। आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। इसके अलावा सुनील जार्ज, अकील असलम, जमील याकूब, राना कासिम, रजीन फरहत, तो आपने चक जुमरा से हमें खत लिखा। आपने कहा कि आदिल मुश्ताक की आवाज में प्रोग्राम सुना और सुनकर दिल को तसल्ली और ताजगी मिली और ये प्रोग्राम हमारे लिए बरकत का बायस बना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और खुदावंद ताला आपको इसी तौर पर इस बरकत और रहमत में कायम और दायम रखे और आप खूब कामयाबी पाएं। बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा जी अमानत मसीह गिल हैं जी, आपका ताल्लुक है सांगला हिल ननकाना साहब से। आपने भी व्हाट्सएप के जरिए से हमें पैगाम भेजा और आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा और दिलचस्प है और हमेशा इससे हम सबक आमूज बातें सीखते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी आप सभी दोस्तों का जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमें खत लिखा, पैगाम भेजे, फेसबुक पर कमेंट किया। खतूत और SMS के सभी सिलसिलों को अभी यहीं पर समेटने का वक्त हुआ चाहता है और अभी बढ़ने का वक्त है आगे। आपके लिए चलूंगा मैं ड्रामा सराय की सुनवाने, आइए मिलकर सुनते हैं। अजीब, हाँ शायद खातून से कोई इशारा करे नहीं भाई। मैं कहूँ चल चल भयो देख उनका साफ सड़े दी पई है। वन वन यार एक मनने वाली गाल है यार। मैं कोई तो दस मर्सिडीज जी सवार या मीरजादी भला इशारा कर सकती है साकू। ओए होए पता को नजर नहीं पिया आंदा, देख तो सही। वो उनके हाथ से जो टिश्यू पेपर देखे ना, वो बैग सट्टे से उन्हें ये भी तो देख के टिश्यू पेपर सट के हुण तो साफ तो कोई इशारा कीते उन्हें। ओ नहीं यार इशारा नहीं हुई, मैं कोई खनन शनन वन तो सही है दी वन भाई। क्या कमी है तेरे च? 6 फुट कद है, चौड़ी छाती, गोरा रंग, दिल चिकन वाला नैन नक्शा, MA तालीम,
मुमकिन है ते को यूनिवर्सिटी डिठा होवे सो वो यूनिवर्सिटी दे पुत्रा वो मेरे जंगा कम दे पेन तू नाल जुल मेरे अच्छा जोल पर देखी मेरी गाल सच्ची निकल सिया ए अमीर ज़ादियां अपने मॉडर्न सोसाइटी दी मुनाफकत कोलू तंग होंदन यार किवें तंग होंदन बस होंदन ओए ए शरीके हयात हमेशा बावफा लबेंदन अच्छा वड्डे तजर्बे यस मिस सबीन मलिक अदील अदील प्लीज मेरी कार स्टार्ट नहीं थींदी पई शायद जंप दी वजह नाल बैटरी तो लीड लह गई है मैं हुणे देता हूं तू सही करो तुसे को स्टार्ट करो दिखा रहे हो नहीं नहीं तो आपको जहमत थी सी नहीं कोई जहमत नहीं हाँ इडिया के पता नहीं क्या खराबी थी गई है जरा बोनट खोलो ओह क्या है प्लग ठीक है हाँ ये बेल्ट लथी पई है हुणे चढ़ा देने ए हुणे थी वेंदी है हुण करो स्टार्ट अच्छा बहुत शुक्रिया मिस्टर अदील वेलकम ओहो तुम्हारे तो कपड़े भी पोस गए कार एक तशरीफ रखो मैं तो आपको ड्रॉप कर देनी है नहीं 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 मैं सभी नहीं तुसा मेरे ख्याल है तुसा डिफेंस वेसो असा वरने बिदामी बाग तू समझो रात थी मना रही खासे तालीम याफ्ता लगदे हो अदील साहब ना तो तारा बहुत प्यारा है अच्छा अदील साहब ए मेरा कार्ड है ते इंदे उत्ते फोन नंबर भी लिखिया है कहीं तशरीफ कहना बड़ी मेहरबानी हुण मेरी गाल सच्ची थई है को है ना ये कितने प्यार नाल ते को देती पई है बिस्मिल्लाह आए जी में ए दसा जो बारिश की वजह नाल मैं ॾाढी परेशान बैठी आं मी बस सम्मा आज कनु सिलाई कढ़ाई दा काम खत्म क्या कोई नौकरी मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह मिल वैसी जल्दी मिल वैसी होई अच्छा तू सीटियां वजदियां पिया हन बस अम्मा मैं समझदा कि सब कुछ तोरे दुआवां दा असर है अम्मा मां तो हमेशा दुआई करे दिए कबूल करे या ना करे ए उंदा काम है होनी में समझो कि रब सोने ने सुन गी दिए वे डू डू खुश खबरें अच्छा जी मैं को नहीं ना सुनाओ डू डू खुश खबरें बस अम्मा में समझो कि नौकरी भी मिल गई तो तुहाकू एक नौवीं कार कोठी आली नू कार कोठी आली अबे क्या आधा पाए होश छे वे आतरा रात को ख्वाब दे दी कोई ख्वाब देखण लगे अम्मा रब सोना जेड़ वेले डेवण ते आंदे ना दवा तो छप्पर पाट के देंदे साफ क्यों ने दसेंदा तू गाल ए अम्मा कि मैं ते अपना जफर नहीं यार मेरा जी जी साडू है नेशनल पार्क दे विच बारिश दे रुकण दा इंतजार करन दे खड़या से अच्छा कि एक साडे घर जितनी लंबी कार सारे सामने आ रुकी उंदे छे अमीर ते परी वांगू बड़ी सोहनी लड़की बैठी आई अच्छा वालों में को सडे वालों ने दरखास्त की थी मदद दी ना ये रसा मदद दी जो कोई बीमार है नहीं बीमार ना है बीमार होंदी कार है अच्छा पहले जफर ते मैं को धिक्का लाए वल बोनट चा के ना सौंदी खराबी दूर की थी और गड़ी स्टार्ट हो खुश वे आतरा इंदे च एडी केड़ी गाल है ना अम्मा है ना वो मेरे नाल प्यार दे गाले कीते मेरी उन्हें तालीम पूछिए वाल उन्हें शुक्रिया अदा कीते वाल अपना घर दा कार्ड दे गई है वो अच्छा कार्ड यानी पता जी हाँ ते सिर्फ पता या ये को जाखिस जी हाँ वो आखे कि अपनी फैमिली दे नाल सारे घर आओ तो खुशी थी सी मैं के फैमिली तो कोई नहीं सिर्फ अम्मा है पल के बोली तो पता नहीं क्या बोली मैं एक दफा को मिल लावा ना वाल मैं तो खेन वैसा अल्लाह रखे अदील तेरे उम्मीद अल्लाह कायम करे मैं बदशगुनी दी गाल नहीं करे दी सारे जमाने दे अम्मा बे तौर तरीके हैं आजकल दी नस्ल दे बे असूल हैं अच्छा जो अल्लाह को मंजूर हो सी वो कुछ थी सी लेकिन ए तू रोटी तो खा गेन ओए हाँ मैं तो भूले गया बाकी भूख बड़ी क्या पक्या मां मोया तू तो है इवे लालची अबे साग गोश्त पक्या पे तू ये थाने हाली शक्ल नहीं भी डिठी टुक्कर अगे भूल गया तेरी भूख अगे खत्म थी गई जेड़े ले क्वार मिल गयो ता वाला मैं भूल वेसिया बस अम्मा तू वन के घेन ना में ना खाना बस मेरे को तो समझ नहीं पई आंदी अपनी तेरे सामने तो रखी कहानी बिया मैं कितु चाहते घेना वा
اچھا ٹھیک ہے چلو ہن ول ٹھیک ہے بس بیا کیا میں کو میرا ہوش کا نہیں ہو اچھا اچھا ہن مکھن بازی بند کر اتنا کافی دیر تو کھڑے ہیں زمانہ ٹھیک کوئی نہیں پولیس نہ آ ونجے اور یہ نہ سمجھے کہ کوئی تاڑن آئے کھڑے ہیں وہ تاڑن تو آئے کھڑے ہیں چلو ول ودو نکلو تو کون جی میں عدیل تے میرے دوست ظفر ہیں اچھا اچھا سبین بی بی کو ملنے جی 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 ہاں جی او تشریف کے نو یار سوئمنگ پول ہے پلے گراؤنڈ ہر شے ہے بھائی واہ بھائی واہ آہستہ بولو ظفریا بندے کو ہولا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یار او سائیں اندر اتنا سی تسا مہمان خانے چ باہو میں بی بی جی کو اطلاع دینا اچھا واہ واہ بھائی واہ کیا مہمان خانہ ہے وہی چھاتا دیکھ چھات میری تو گچی اچھی درد پہ گئے باقی چیزاں تے تو میری نگاہ ہی نہیں پکھڑ دی جیڑی نہ سب چیزاں دی مالک ہے ان دے تے تیری دید تھار دی ہے او تا خیر تیرا مال ہے یار اچھا تیری نظر گھر دے مال اتے ہی ہے اے بھی ٹھیک آکھی چپ کر دربان آنا بھائی سوری جی جناب میں کو سی دیر تھی گئی ہے کوئی یہ تسا پانی پیو اچھا میں اطلاع بھجوا رہی ہے جی بی بی جی زنان خانے چھن جی جی تے تھوڑی دیر تو کو مزید انتظار کرنا کوئی نہیں خیر ہے تھوڑی دیر انتظار ایسا کیا مت انتظار کر سکتے ہیں یہ تسا کیا سوچے دے بیٹھے ہو فکر نہ کرو ہونے آ ویسے انہاں دے سہیلیاں آیا ہوئے ہیں انہاں کولو بیٹھے اچھا سہیلیاں آیا ہوئے ہیں جی ہاں بہرحال میں بل وینا اوے ظفریا جی کریں سہیلیوں کو لکا کے ساکو سارے شکلاں نہ نکلدی کھڑی ہوئے ہو ہاں اوے ہے تو کوئی فلمی سین چپ کرو ول دربان آنا پائی عدیل صاحب جی اے بی بی ہوری تا چلے گئے اچھا تے سہیلیاں نال انہاں اے تورے نا تے دتے سی رکا اچھا 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 پڑھتا صحیح کیا ہے ہندی لکھا ہے عدیل صاحب معذرت خان جو میں تو آپ کو مل نہیں سکتی تاری طبیعت تعلیم تے شخصیت دے وہ سارا چیزاں ہیں جڑیاں سر دے نوکر چھوندے یعنی پرسنل اسسٹنٹ اگر تساں قبول کرو تے 5000 روپے ماہانہ مشاہرہ دیساں تے کل کنو ڈیوٹی تے تساں آ ونجو ورنہ تاری مرضی اوئے کیا ہے اوئے او نو اوئے کیا ہے اوئے جی تو سنا ہم نے ڈرامہ سرائکی اور اس سے بھی ہمیں بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا کام دیانتداری کے ساتھ کرتے ہوئے خدا پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا اس کا صلہ بھی ملے گا لیکن شرط یہی ہے کہ جو دیا گیا ہے اس کو کرنا ہے تو آج مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بیتی میں بھی اسی تعلق سے بات ہو رہی ہے تو آئیے پھر مل کر سنتے ہیں میرا نام رزاق شاہد ہے اور فیصل آباد سے میرا تعلق ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہم 3 دوستوں نے روزگار کے سلسلہ میں جاپان جانے کا پروگرام بنایا بہت سی کوششوں کے بعد ایک دن ہم جاپان پہنچ گئے کچھ دن بعد ہمیں ایک فیکٹری میں جاب مل گئی ملازمت ملنے کی ہمیں بہت خوشی ہوئی جب ہم پہلے دن فیکٹری پہنچے تو کام شروع کیا ہمارے ایک ساتھی کو سگریٹ پینے کی عادت تھی یا شوق کہہ لیں وہ اپنی مشین کو بند کر کے کچھ دیر کے لیے سگریٹ پینا شروع کر دیتے اور پھر سے اپنا کام شروع کر دیتے شام کو جب چھٹی ہوئی تو فیکٹری کے مالک نے ہمیں اپنے آفس میں بلایا اور بڑے اچھے انداز میں بڑے خلوص سے و پیار سے ہمیں سمجھایا جو ہمارے ساتھی سگریٹ پیتے تھے ان کے بارے میں جاپانی مالک کہنے لگا سگریٹ پینے سے جو ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ ہمارے کام کا نقصان ہوتا ہے جو ہمارے آئین کے مطابق نہیں ہے کام کے دوران آپ سگریٹ نہیں پی سکتے ہماری قوم اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے ہم نے اپنے اخلاق سے ایمانداری سے خلوص سے
अपनी कौम की जिंदगी की राह मुतय्यन की है तो इनकी बात हमारी समझ में आ गई। वाकई इन लोगों ने मेहनत से अपने मुल्क को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाया। ये था जो हमें जापानी कौम से एक दर्स मिलता है और यही मेरा वाक़या है। तो चलिए हम खुदावंद ताला की मदद भी तलब करते हैं जो हमें हासिल होती है दुआ के साथ। तो आइए फिर हम रब के हुजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद ताला, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें जिंदगी और सलामती अता की है। खुदावंद ताला, हमें तौफीक अता फरमा दीजिए कि जिंदगी के वसीले से आपने जितनी भी जिम्मेदारियां हमारे स्पुर्द की हैं, हम उनको दयानतदारी के साथ सरअंजाम दे सकें। हम तमाम सामाईन और उनके पूरे खानदानों के लिए बरकत और तरक्की की दुआ करते हैं और साथ ही हम पूरे पाकिस्तान के लिए सलामती और बरकत की दुआ करते हैं। इसके तमाम इदारों के लिए तरक्की की दुआ करते हैं और ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ अपने मेजबान आदिल मुश्ताक को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।